Sciences pour 5e primaire. Sunrise Team. Leçon 3. Le magnétisme. الدرس الثالث المغناطيسية. Premièrement, on va commencer notre leçon par l'histoire du magnétisme. أول حاجة هنبتدي بيها الليسون هي قصة المغناطيسية. Depuis plus de 2000 ans, les anciens Grecs ont découvert certaines roches noires dans une région appelée Magnésie. منذ أكثر من 2000 عام اكتشف اليونانيين القدماء بعض الصخور السوداء وكانت في منطقة اسمها مغنيسي. La roche noire a un pouvoir naturel d'attirer les matières fabriquées en fer. واكتشفوا ان الصخر الاسود ده ليه قدرة طبيعية على جذب الاشياء المصنوعة من الحديد. Cette roche noire est appelée aimant naturel. وهذا الصخرة السوداء بيطلق عليها المغناطيس الطبيعي. Actuellement, il est reconnu que l'aimant naturel est un minerai de fer connu sous le nom de magnétite. وحاليا بيعرف المغناطيس الطبيعي بأنه أحد خامات الحديد الطبيعي والمعروف باسم ماغنيتيت. L'aimant. Définition de l'aimant. تعريف المغناطيس. C'est un genre de roche qui a un pouvoir naturel d'attirer les matières fabriquées en fer. هو نوع من الصخور اللي ليها قدرة على جذب الأشياء المصنوعة أو المواد المصنوعة من الحديد. Les formes des aimants. عندنا دلوقتي الإيمان artificiel اللي إنسان صنعه في أشكال عديدة. عندنا منهم 4. Premièrement, l'aimant en forme de barre. مغناطيس على شكل قضيب. Deuxièmement, l'aimant fer à cheval. المغناطيس اللي على شكل حدوة حصان. Troisièmement, l'aimant rond. المغناطيس الدائري. Quatrièmement, l'aiguille magnétique أو الإبرة المغناطيسية. Le classement des matières. تصنيف المواد. Les matières se classifient selon l'attraction à l'aimant en. المواد بنصنفها طبقا لانجذابها إلى المغناطيس إلى matière magnétique مواد مغناطيسية، matière non magnétique مواد غير مغناطيسية. Les matières magnétiques ce sont les matières qui sont attirées par l'aimant. هم المواد اللي بتنجذب إلى المغناطيس. Exemple عندنا أمثلة الفير، الحديد، الكوبالت، معدن الكوبلت والنيكل ومعدن النيكل. matière non magnétique المواد غير مغناطيسية. les matières qui ne sont pas attirées par l'aimant هم المواد التي لا تنجذب إلى المغناطيس. Exemple عندنا مثال لكده البوا، الخشب، الكاوتش اللي بيتعمل منه العربيات أو كاوتش العربيات، الألومنيوم والألومنيوم. Les propriétés de l'aimant. خصائص المغناطيس. L'aimant a 2 pôles. المغناطيس ليه قطبين. L'aimant librement suspendu prend toujours une seule direction. المغناطيس دايما بيتجه اتجاه واحد بس، حركته الحرة في اتجاه واحد بس. Les pôles magnétiques semblables se repoussent et les pôles magnétiques différents s'attirent. الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر والأقطاب المغناطيسية المختلفة تنجذب إلى بعض. L'aimant a 2 pôles. المغناطيس له قطبين. Les pôles magnétiques الأقطاب المغناطيسية c'est la partie de l'aimant où la force magnétique augmente. هي الجزء اللي في المغناطيس اللي بترتفع فيها القوة المغناطيسية. Cette force magnétique diminue graduellement jusqu'à ce qu'il disparaisse au milieu. والقوة المغناطيسية دي بتنخفض بالتدريج لغاية ما تختفي خالص في منتصف المغناطيس. Chaque aimant a 2 pôles. كل مغناطيس له قطبين اسمهم le pôle nord القطب الشمالي le pôle sud القطب الجنوبي. Deuxièmement, l'aimant librement suspendu prend toujours une seule direction. المغناطيس في حركته الحرة يشير إلى اتجاه واحد معين. Le pôle nord القطب الشمالي
cherche la direction nord de la Terre. القطب الشمالي في المغناطيس يشير إلى الاتجاه الشمالي على الكرة الأرضية. Le pôle sud cherche la direction sud de la Terre. والقطب الجنوبي يشير إلى الاتجاه الجنوبي للكرة الأرضية. La loi d'attraction et de répulsion. قانون الجذب والتنافر. Activité, النشاط. Approche le pôle nord d'un aimant du pôle nord d'un autre aimant. هنجيب مغناطيس ونقرب القطب الشمال بتاعه لمغناطيس تاني ناحية برضو القطب الشمالي بتاعه. ils se repoussent. هنلاحظ ان هما بيزقوا بعض وبيبعدوا عن بعض. Deuxièmement, approche le pôle sud d'un aimant du pôle sud d'un autre aimant. هنقرب بقى هنجيب مغناطيس وهنعمل برضو نفس التجربة بس باتجاه القطب الجنوب مع قطب الجنوب لمغناطيس تاني. هنلاحظ برضو ان هما ils se repoussent. هما بيزقوا بعض. Troisièmement, approche le pôle nord d'un aimant du pôle sud d'un autre aimant, il s'attire. هنا هنجيب بقى القطب الشمالي لمغناطيس مع في اتجاه او في مواجهة القطب الجنوبي لمغناطيس تاني. هنلاقي ان هم بينجذبوا لبعض وبيشدوا بعض وبيقربوا من بعض. دلوقتي conclusion ايه بقى؟ ان les pôles magnétiques semblables se repoussent et les pôles magnétiques différents s'attirent. ان الاقطاب المغناطيسية المتشابهة بتتنافر والاقطاب المغناطيسية المختلفة بتنجذب الى بعضها بعض. Le champ magnétique, الحقل المغناطيسي. C'est la région qui entoure l'aimant où apparaît l'effet de sa force magnétique. هي المنطقة التي تحيط بالمغناطيس والتي يظهر فيها القوة المغناطيسية. La force magnétique, القوة المغناطيسية, c'est le pouvoir de l'aimant d'attirer les matières magnétiques. هي قدرة المغناطيس على جذب الأشياء المغناطيسية. La force magnétique est une force invisible. ناخد بالنا إن القوة المغناطيسية هي قوة غير مرئية. اخر بارتي في اللسون عندنا لابوسول. لابوسول العلماء قدروا ان هم يخترعوا لابوسول عشان من خلال البروبريتي دو ليمون اللي هي ان هو librement suspendu indique une direction او indique le nord géographique. قدروا العلماء ان هم يستفيدوا من خصائص المغناطيس ان هو بيشير الى الاتجاه الشمالي فاخترعوا البوصلة. البوصلة بتتكون من ايه؟ لا ستركتور اون ايغوي ماغنيتيك. هي بتتكون من ابرة مغناطيسية. الابرة المغناطيسية دي بتتميز بان هي ايتان بوتيل ايمون ليجي كي تورن ليبرمون. هي عبارة عن مغناطيس صغير خفيف وبياخد حركة حرة. Deuxièmement, son pôle nord N indique le nord géographique. زي ما قلت ان هو القطب الشمال بتاعه بيشاور الى الاتجاه الشمالي في الكرة الأرضية. l'usage استخدامه بقى بنستخدم اللابوسول في ايه؟ l'identification des quatre directions géographiques. بنستخدمهم ان احنا بنحدد الاربع اتجاهات الاصليه او اربع اتجاهات الجغرافيه اللي هي الشمال والنور والسود والست والويست. طبعا من خلال ان هي بتاخد الانديك لو جيوغرافيك هو بيشير الى الاتجاه الشمالي فطبعا بنقدر نحدد الشرق والغرب والجنوب. Merci pour votre attention. À la fin de la leçon, je vous souhaite le bon succès. وعندنا الاكتيفيتي ده يا ريت تبعتوا الريسبونس بتاعتكم على صفحة Sunrise Team for All complète. وميرسي pour votre attention et à la prochaine.